इधर माता गुजरी जी ते छोटे दोवें साहिबजादे सरसा नदी पार करके बड़े ही लंबे पैंडे पिछों कम्मो माशकी दी चुगी कोल जा पहुंचे। कम्मो माशकी ने हथ जोड़ के माता जी नूं अर्ज कीती, हुण हनेरा हो गया है, तुसीं मेरी कुटिया विच विश्राम करो जी। माता जी ने अर्ज मान लई। पता लगण ते लक्ष्मी नामी एक औरत ने जो भी सर सकिया माता जी नूं ते साहिबजादियां नूं छकण लई दिता। दूसरे दिन माता गुजरी जी ते छोटे दोवें साहिबजादे घने जंगल विच चले गए। रस्ते विच कई जंगली जानवर आउंदे देखे। माता जी ने जोरावर ते फतेह सिंह नूं कहा, तुसीं भजन करदे चलो, मैं तुहानूं सतगुरु जी दीआं साखीआं सुणाउंदी हां। इस तरह काफ़ी पैंडा कीता। अगे रस्ते विच गंगू ब्राह्मण मिलिया जो कि सतगुरां दा पहला लांगरी सी। उसने माता जी नूं हथ बन के अर्ज की कि मेरा पिंड खेड़ी है, चलो उत्थे तुहानूं कोई तकलीफ नहीं होवेगी। गंगू ब्राह्मण ने अपनी खच्चर ते समान रखिया। सफ़र करदे करदे खेड़ी पिंड पहुँच के गंगू रसोईए दे घर टिकाणा कीता। माता जी ने कोल ही अपना समान रख के रह रास ते कीर्तन सोला पढ़ के विराज गए। गंगू माता जी नूं सुत्तियां देख के मंजी थल्ले पई खुरजी नूं फोल के मोहरां दी थैली लै के बाहर चला गया। सवेरे माता गुजरी जी ने गंगू नूं पुछया कि दरवाजा भी बंद सी, समान भी खिलरिया पिया है, इस विचों मोहरां दी थैली कित्थे गई। गंगू हैरान हो के इधर उधर देखदा रहा, फिर झटपट बाहर चला गया। बाहर जाके उची उची रौली पा दी, लोको माता जी दी चोरी हो गई, माता जी दी चोरी हो गई। माता गुजरी जी ने गंगू नूं अंदर बुलाया ते उसनूं समझाउण लगे, भलिया लोका, इस तरह शोर मचाउणा ठीक नहीं, मोहरां कोल ही रख, तेरे कोलों किसने मंगियां हन। ये सुन के गंगू गुस्से नाल बोल उठिया, हनेर साईं दा, मैं तुहानूं पनाह दित्ती ते उल्टा तुसीं मेरे ते चोरी दी तोहमत लाउंदे हो। माता जी ने उसनूं बड़ा समझाउण दा यतन कीता, पर बोलदा बोलदा वो घरों बाहर निकल गया। गंगू सीधा कोतवाल पास मोरिंडे जा पहुंचा। अंदर जाके कोतवाल नूं कहण लगा, हजूर, मैं आप जी नूं एक खुफिया इतला देण आया हां। गुरु गोबिंद सिंह जी दे माता जी ते दो छोटे बच्चे मेरे घर आण लुके हन। कोतवाल ये सुन के बड़ा खुश होया। अपने सिपाहियां नूं गंगू दे नाल भेजिया कि उन्हां नूं गिरफ्तार करके लिआंदा जावे। कोतवाल दे सिपाहियां नूं देख के गंगू दे लागे दे गुआंढी लोग भी देखण आ गए। माता जी मंजे ते बैठे सन, साहिबजादे भी दोवें कोल सन ते सिपाहियां ने माता जी नूं कोतवाल दा हुक्म सुनाया। माता जी ने जोरावर ते फतेह सिंह नूं कहा कि चलो मेरे बच्चों, चलिए। दोवें साहिबजादे ते माता जी सिपाहियां दे नाल तुर पए। इतने नूं बाहर सारे लोग देख के इकट्ठे हो गए। गंगू एक पासे खड़ा सी, लोग उसनूं मूँह आया बोल रहे सी। एक जनानी ने उची उची लोकां नूं सुना के कहा कि देखी है इस निमक हरामी दी करतूत, इन्हां नूं अपने घर लिया के सरकार नूं खबर दित्ती है। माता बिरध है, बच्चे अजे मासूम हन, किन्ना बेईमान है ये। गंगू मूँह लुकाउंदा लुकाउंदा घर जा वड़िया। उस दिन माता जी ते दोहां साहिबजादियां नूं मोरिंडे दी हवालात विच रखिया गया। माता जी ने बच्चियां नूं लागे बिठाल के गुरु नानक देव जी दे सिखां दे कारनामे ते गुरु अर्जन देव जी दी शहीदी ते गुरु तेग बहादुर जी दी शहीदी दीआं साखियां सुनाईयां ते रह रास ते कीर्तन सोले दा पाठ करके चटाई ते ही बिराज गए। दूसरे दिन सवेरे ही माता गुजरी जी ते साहिबजादियां नूं गड्डे ते बिठा के बस्सी दे थाणे लै चले। रस्ते विचों घरां दे लोग बाहर निकल के देखदे ते पता लगण ते जो मूँह आया बोलदे। सिपाही भी इहो जिहियां गल्लां सुन के जल्दी जल्दी अगे तुरे जांदे ते छेती छेती सरहंद पहुँच गए। सरहंद पहुँच के रात वेले माता जी ते दोहां साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज विच रखिया गया। उत्थे भाई मोती नाम दे महरे ने
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਹੀਲ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਆਣ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਵਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਝੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮੁਗਲ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਸਭ ਦਰਬਾਰੀ ਬਿਟ-ਬਿਟ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸਲਾਮ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਫਖਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਪੀ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਅ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਤੇ ਮਹੱਲਾਂ ਤੇ ਹੂਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖ ਲਵੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਜਾਵੋ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਫਤਵੇ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਆਖਿਰ ਹੌਕਾ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਲਾਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਰੱਖ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ? ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਨਵਾਬ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਦ ਸ਼ਿਸ਼ਾਲ ਬੇਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇਗ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਪਾਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਆਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ, ਅਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਦੀਵਾਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਰ ਆਪੇ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਇਹ ਅੱਤ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੌਕੇ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨਵਾਬ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਟ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁਰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਾਹੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇਵੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੋ। ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਚਦੇ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ।
ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਰੰਗਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਸੁਰਮੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾ ਕੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਲਮਗੀਰ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਵੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ, ਫਿਰ ਢਿਲਮਾ ਕਲਾਂ, ਫਿਰ ਕੌਰ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੌਰ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗੀਠੇ ਵਿੱਚ ਲੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜੇ ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤੁਕ ਉਲਟਾਈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 101 ਵਾਰ ਇਹ ਤੁਕ ਪੜੀ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਰ ਰਾਏ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿੱਟੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਈ। पिता जिस दासी हिंद दी चादर, आप बनिया और आखा निमाने अदा, खिड़े मथे सरबंस जिस वार दिता, ओ है शिरोमणि बलिदानिया दा, जिस दा जीवन सी देश ते कौम देना, ए है साका उस दी कुर्बानियां दा। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਦੀ ਮੋਹਰ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੈਦ ਖਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸਗੁਣਾ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਮਣ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਹਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਚਰਿਤ੍ਰ ਮਾਨਸ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗਰੜ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗਰੜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਉਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਗ ਸੁੰਡ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਕਾਗ ਸੁੰਡ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਰੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਵਧਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਡ ਮਾਰੇ ਤੇ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਗਈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰਾਮਚੰਦ ਕਾਰਨ ਵਸ ਹੋਇਆ ਦੇਹੀ ਧਾਰੀ। ਜਨਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ 10,000 ਤੁਰਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਿਆ 10,000 ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ 100 ਤੀਰ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰੇ 40-50 ਤੋਂ ਭਾਜੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਜ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਆ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀਆਨਥਾ ਨੇ ਰਾਮ ਬਜੋਗੀ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਫੋਟੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि आजकल सबके पास समय नहीं है, सत्संग करने के लिए समय नहीं है, भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं है, गपशप करने के लिए समय है, राजनीति की बातें करने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए समय है, जो कि आजकल धर्म को नष्ट करने के लिए ही बने हैं। निंदा चुगली करने के लिए समय है, सतगुरु जी के पवित्र उपदेश सुनने के लिए, नाम सिमरन करने के लिए समय नहीं है। इत्थे भी पश्चिमी तहजीब वाले बच्चे टीवी देखण दे आदी हो चुके हैं, प्रशादा भी टीवी अगे बैठ के छकदे हैं। जदों ये इतिहासी फोटोआं टीवी ते देखणगे, इन्हां नूं पता लगेगा कि साडे सतगुरां दे जगत दे उद्धार वास्ते किन्नियां तकलीफां चलियां हन अते उन्हां दे सिख किन्ने सिदकी हुंदे सन। देश की आज़ादी लई तोपां अगे उड्डे, धर्म की रखिया लई फांसियां ते लटके, बंद कटवाए, कोपरियां लुहाइयां, आरियां नाल चीरे गए, चरखड़ियां ते चढ़े, देगां विच उबाले गए, अनेकां कष्ट झल्ले, पर अपना सिखी धर्म नहीं छड्डिया। जदों ये फिल्म टीवी ते देखणगे तां इन्हां नूं पता लगेगा कि साडे सतगुरां दे सिख किन्ने बलवान अते धर्मी हुंदे सन। पंथ रतन संत वरियाम सिंह जी मुसब्बर वो अपने लेख विच लिखते हैं कि एक दिन मैं श्री सतगुरु राम सिंह जी की तस्वीर बनानी शुरू की
ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਫੇਰ ਬਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਵਾਰ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌ ਜਾਵੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। 2-3 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਮੁਖੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਫੈਦ ਬਸਤਰ, ਦੋਹਰਾ ਦਸਤਾਰਾ, ਸੀਸ ਤੇ ਖੰਡਾ, ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ। 2-3 ਮਿੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਉਲੀਕੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਖਤ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰੰਗ ਭਰ ਦੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਰੰਗ ਭਰਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਰਾਗੀ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੁਸੱਬਰ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਹੋਂ ਬਲ ਜਾਈ, ਕੇਸਾਂ ਕਾ ਕਰ ਚਵਰਟ ਲਾਮਾ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੁਖਲਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸਤਾਨੀ ਵਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਬਰ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੜੇ ਹੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸੰਮਤ 1526 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਈ ਅਦਰ ਜਬ ਐਸ ਵਿਰਾਮੀ, ਤਬ ਵਿਚਾਰ ਈਸ਼ਰ ਜਗ ਸੁਆਮੀ, ਪਾਲਨ ਹੇਤ ਸਨਾਤਨ ਨੇਤੈ, ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਰਖਨ ਕੈ ਹੇਤੈ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪੰ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਜਗ ਮੈਂ ਸੁਖ ਪੂਪੰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਕੇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ, ਓਏ ਭਰਮ ਦੇ ਨਾ ਟਿਕਨ, ਤਰਤ ਅਸਮਾਨ ਨਾ ਚੱਲਈ, ਵਿੱਚ ਵਿਸਟਾ ਪੈ ਪਚਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾ ਧਰਤ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕੁਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਜਨਨੀ, ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ, ਤਿਨਾ ਲੈ ਛਡਾਏ। ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੈ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧਲੇ, ਪਰਮ ਪਰਮ ਫੂਲ ਤੁਰਾਵੈ,
निर्जियो पूजै मड़ा सरेवै तब विरथी काल गुआवै। ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कहिए हर हर कथा सुनावै। तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विद सत कर मुख संचो। तिस पुन की फिर टोट न आवे। सतगुर दियो प्रतख हर मूर्त जो अमृत बचन सुनावै। नानक भाग पले तिस जन के जो हर चरनी चितलावै। श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी भाई गुरदास जी लिखते हैं कि पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु भारी। अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। पुछन सिख अरदास कर 6 मैलां तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी। जुग जुग सतगुरु करे अवतारी। धन श्री गुरु हरराय साहिब जी। श्री गुरु हरराय साहिब जी नूं औरंगजेब ने किसी शंका कारण दिल्ली आउण नूं कहा। सच्चे पातशाह जी ने अपने वड्डे पुत्र राम राय नूं शक्ति का बल दे के दिल्ली भेजा। राम राय ने 72 करामातां दिखाइयां। औरंगजेब ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी ने श्लोक विच मिट्टी मुसलमान की कहा है, ये इस्लाम धर्म की हत्या क्यों की है। राम राय ने कहा कि मिट्टी बेईमान की है, मुसलमान की नहीं। गुरु हरराय साहब जी नूं पता लगा कि राम राय ने श्री गुरु नानक देव जी की बाणी नूं उल्टाया है। हुक्म कीता कि जिधर तेरा मुंह है चले जा, मेरे मत्थे न लगी। श्री गुरु हरराय साहब जी ने अपने छोटे पुत्र नूं श्री हरकृष्ण साहब जी नूं गद्दी दे दिती। श्री गुरु हरकृष्ण जी का वड्डा भरा राम राय डेरा दून वाला आप जी का दुश्मन बन चुका सी ਅਤੇ ਧੀਰਮਲ ਤਾਇਆ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਬੈਠਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਚਰਨਾਮਤ ਲਵੇ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਨ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਮਲਾ ਤੇਗਾ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ छाए जाती एकता अनेकता बुलाए जाती होती कुचीलता कुत्तेबन कुरान की। पापन परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देवरे संतोख सिंगा दूर होते रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोविंद सिंह पावन पवन सूर मूर्ति न होती जो पै करना निदान की। श्री गुरु बालक सिंह जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का फरमान ਗਿਆਨੀ संतोख सिंह जी गुरप्रताप सूरज विच लिखते हैं। वेर 11वीं हम चल आवे तिस ते कोई एक हम लख पावे। पंथ खालसा खेती मेरी करूं संभालन मैं तिस वेरी। श्री सतगुरु राम सिंह जी ने सिख समाज नूं नवीं सेध बख्शी। सिखां नूं बाल विआह तो रोकिया, विधवा विआह शुरू कीते अते जमदियां लड़कियां मारन तो रोकिया। माइयां नूं कशहरे पवाए अते अमर दी दात बख्शी। 5 ककार दे धारनी बनाया। इस तरह कलयुग विच सतयुग वरता दिता। धन श्री गुरु हरि सिंह जी। आप जी बड़े ही तीर जवान सन। आप जी ने 34 साल अंग्रेज़ां दीयां सख्त औकड़ां नूं सहन करदे होए सिੱਖੀ नूं हरी रखिया। श्री भैणी साहब जी एक जेल खाने दे रूप विच सी। इतनी सख्ती दे हुंदियां होइयां भी लंगर अते शब्द कीर्तन नाम बाणी का प्रवाह चलता रखते सन। धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी। श्री सतगुरु प्रताप सिंह जी समय समय हिंदुस्तानियों नूं
अंग्रेज सरकार दीयां नीतियां तो खबरदार करते रहिंदे सन। इत्थे ही बस नहीं, उन्होंने गुरु नानक नाम लेवा सिखां विच एकता कायम रखण लई श्री भैणी साहब विखे 14-15 अक्तूबर 1934 ईस्वी नूं गुरु नानक नाम लेवा सर्व संप्रदाय कानफ्रेंस करवाई। उस समय श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिद्धांत दे हामियां ने बहाना बनाया सी कि अरदास 10 पातशाहियां दा ही होवेगी। श्री सतगुरु जी ने वचन कीता सी कि तुसीं भैणी साहब आके मिल के बैठो, अरदास भावें 10 पातशाहियां दी करो, सानू परवान है। धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी शांति दे पुंज गहर गंभीर कलयुग दे अवतार सतगुरु जगजीत सिंह जी ने अज सतगुरु राम सिंह जी दे मिशन नूं दुनिया दे हर कोने तक पहुंचा दिता है अते दुनिया दा कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिथे नामधारी ना बसे हुए हों। भाव सारी धरती नूं सतगुरां ने चरण छो बख्शी है। धन धन सतगुरु जगजीत सिंह जी। श्री गुरु नानक देव जी पहली उदासी समय देवगंधार देश गए। उथे दे राजा देवलूत नूं दर्शन दिते। राजा देवलूत मांसाहारी सी ते शराब विच मस्त रहिंदा सी। देवलूत सच्चे पातशाह जी दे दर्शन करके बहुत खुश होया। उसने हाथ बन के सच्चे पातशाह जी नूं अर्ज कीती कि मेरे घर लंगर करो जी। सतगुरु जी कहा मेरियां कोई शर्तां हन, जे मंजूर है तां तेरे घर चलांगे। देवलूत कहंदा किहड़ियां शर्तां हन जी? नानक प्रकाश विच भाई संतोख सिंह जी इस तरह लिखते हैं, करो रसोई संत जी भोजन अचो बनाए, कृपा मुझ पर कीजिए सुन श्री गुरु अलाए। प्रथम तजो आमिक को खाना, करो जास हित जीवन हाना, जो ना तुमरे खाए कदापि, तुम हो जीवन के संतापी। शुभ उपदेश जो लियो हमारा, असल करूं तुम अंगीकारा। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि पहले मांस का खाना छड़ जिस वास्ते तू जियां नूं मारदा है, फिर उपदेश लै यानी भजन लै, फिर तेरे घर जावांगे। देवलूत ने कहा कि मैं सब कुछ अज तो छड़दा हां जी, मेरे घर चलो अते लंगर करो जी। सच्चे पातशाह जी ने उसनूं शुभ उपदेश दे के पूर्ण सिख बनाया अते उसनूं मंजी बख्शी, यानी उस इलाके का प्रचारक बनाया अते उसदे घर लंगर कीता। अकाल पुरख श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी का पवित्र उपदेश। जिस राजे का नाम देवलूत सी, जरा डूंगी सोच नाल सोचिए, थोड़ा जिहा रोज अरदास करते हैं, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे, तेरा अकालियां दा भला, नामधारियां दा भला, ते ऐस जीत वाले सिखां दा ते सारियां दा भला। फिर कुकड़ ते बकरे छतरे ते इन्हां नूं छड्ड के बाकियां दा भला नहीं। उत्थे सब सिख जिहड़े ने वो जरूर ये गल आंदे ने, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। ते सरबत का भला सोचिए तो फिर साडा ध्यान इधर नहीं जा सकता। पर असीं इस तरह के हो गए, इस वेले बाणी पढ़ते हैं, सवेरे उठ के असंख गल वड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, ये रोज बाणी पढ़दे होया भी इस पासे विचार नहीं करते, पढ़ते पढ़ते असीं लंघ जाते हैं। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने उन्हें जवाब दिता कि तेरा इस तरह नहीं खावांगे कदे भी, तू जीवां नूं दुख देना है, मारना है। साडी कामयाबी उन्हां दिनां सी जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो बाद सिखां नूं पिंडां विच नहीं सी वड़ना मिलदा। सिख घोड़ियां विच चढ़ के जंगलां दे विच रहिंदे सन, घोड़ियां ते चढ़ के जंगलां 'च रहना, खाण पीण नूं जो कुछ मिल गया ते खा लिया, नहीं तो रुखां दे पत्ते खा के गुजारा कर लिया, पर गलत चीज नहीं खाधी कदे। फिर उन्हां सिखां दे
उन्होंने सिखां दी मारियां असीं खाने हैं, पर साडे वास्ते ये मर्यादा कायम की उन्होंने जिस नाल असीं सारे इकट्ठे रह सकते हैं, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सुख ਤੇ शांति पैदा हो सकती है। सिर्फ सिखां विच ही नहीं, सारी दुनिया से हो सकती है जो गुरु नानक देव जी ने बना ली। एक जंगल विच श्री गुरु नानक देव जी ने उदासियां दौरान एक लड़की मारन वाली बीबी नूं, जो कि कई सालों तो अपने पापी पिता दे मृतक शरीर का मांस खा के गुजारा कर रही थी। जदों सतगुरां ने इस लड़की नूं दर्शन दिते तो उसने सतगुरां अगे पिता दे मृतक शरीर का मांस ही भेंट किया। यह लड़की दे पिता का ही कसूर सी कि उसने अपनी लड़की मुल बेच दी सी। सच्चे पातशाह जी ने इस बीबी नूं गुरसिੱਖੀ का मार्ग दसाया अते सच का उपदेश दिता। श्री गुरु नानक देव जी पहली उदासी समय सूरज ग्रहण के मेले ते भाई बाला जी अते भाई मरदाना जी नाल कुरुक्षेत्र पहुंचे। हिंदू मत के धारनी ब्राह्मणों का विचार सी कि सूरज ग्रहण समय चुल्हे अग नहीं बालनी चाहिए। देवनेत उस समय पूर्वी भारत वालों किसी रियासत का राजकुमार सतगुरां दी शरण विच आया सी, जो अपने नाल रस्ते विच शिकार कीता हिरन भी लिया। उसने एक वड्डे देग विच हिरन का मांस पा के चुल्हे ते रिन्ना धर दिता। धुआं उठदा देख के ब्राह्मण गुरु जी वाल दौड़े अते आके चर्चा करन लगे। सुनकर बोले, गुणी की हीरा, हम तो तरियो देग में खीरा। ब्राह्मणा दे कहण ते जदों राजकुमार ने देग दा ढक्कन चुकिया ते देग विच मांस दी थां दुध दी खीर उबल रही सी। ये देख के ब्राह्मण हैरान होए ते गुरु जी कोलों मुआफी मंगण लगे। गुरु जी ने उन्हां नूं सच ते चलण दा मार्ग दस्या अते झूठे कर्मकाज छड्डण नूं कहा अते सब पंडितां नूं पंक्तां ला के खीर वरताई गई। श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर वेई नदी के पत्तन ते उस खत्री मसूलीए नूं उपदेश कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म अर्थात अपना देसी पहरावा छड्ड के नीला बाणा मलेशा का बाणा धारण करी बैठा है अते जो कि विदेशी हुकूमत के नशे के लोर विच गौ गरीब का भी लिहाज नहीं कर रहा। नील वस्त्र पैर होवे प्रवान, मलेश धान लै पूजे प्राण। हिंदू कर्मचारी नूं सच का उपदेश दिता अते अपने धर्म विच रहण दा हुक्म किया। श्री गुरु नानक देव जी डेरा बाबा नानक के इलाके विच पखो की रंधावे अपने सेवक भाई अजिता रंधावा जी नाल बचन विलास करते समय कहा कि असीं सारा ही कलयुग वार-वार अवतार धार के लुकाई दा मार्ग दर्शन करांगे अते साढ़े 14 स्वरूप होणगे। 4,32,000 कलयुग की बुनियाद सारा कलयुग भोग सी नानक तर अवतार। जन्म साखी भाई बाला जी, युगा जगंतर सदगुरु दूसर हुआ ना हो, 84 जामे पहर के पाछे हुआ अलोक। 70 जामे भगत जन 14 सतगुर राय, गुरमुख होए सो मिल रहे मनमुख मिले सजाए। पर बेड़े लै जाएंगे संत जना दे पूर, बेमुख टुटे टुट मोए सनमुख पै कबूल। गुरमुख जिन्नी जानिया मिट गए आवन जान, नानक जाता खत्म जिन आए ते प्रवान। श्री गुरु नानक देव जी ने श्री गुरु अंगद देव जी नूं गुरगद्दी दे के अपने वर्गा बनाया। सिख पंथ विच देहधारी गुरु दी रीत चला दित्ती अते गुजरी राग विच श्री गुरु अर्जन देव जी उचारण करते हैं, अब चल नीव धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवाई।